वेरी गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास बच्चों। कल असी पाठ 8 काठ दा घोड़ा कहानी नूं कीता सी। बच्चों इस पाठ विच पेपर विच कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं आएगा। एक काठ दा घोड़ा कहानी सानू राजे महाराजे दियां कहानियां दे नाल परिचित कराने लई ये पाठ है। इस पाठ विच सानू पाठ दे जिहड़े प्रश्न उत्तर हैं उन्हां दा पेपरां दे नाल कोई भी लिंक नहीं है। अज बच्चों असी करांगे पाठ 9 हिम्मत। बच्चों हरेक इंसान दे विच कोई ना कोई हरेक इंसान दे विच कई गुण हुंदे हैं। हिम्मत, हौसला, सच बोलना, नेक काम, ईमानदारी, सदाचारी आचरण, कई प्रकार के गुण हुंदे हैं। उन्हां विच एक गुण है बच्चों हिम्मत। जिस मनुख दे कोल बच्चों हिम्मत हुंदी है वो मनुख कदे भी अपनी जिंदगी दे विच नहीं हारदा ते वो हमेशा अगे वधदा रहता है। इस पाठ विच लेखक ने सानू हिम्मत बारे दसिया है। अवतार सिंह संधू लेखक ने सानू हिम्मत के बारे दसिया है कि हिम्मत नू सब तो बलवान दसिया गया है। हिम्मत के अगे पैसे वाले बड़े बड़े बलशाली भी हार जाते हैं जो कि वो आलसी जा कमज़ोर ना हो। तो बच्चों अज असी पाठ 9 हिम्मत पाठ नू पढ़ांगे। तुसीं सारे बच्चे अपनी पंजाबी पाठ पुस्तक का पाठ 9 हिम्मत निकालो। इस पाठ विच लेखक ने इंसानी जज्बे हिम्मत नू सब तो बलवान दसिया है। हिम्मत दे अगे पैसे वाले वड्डे वड्डे बलशाली भी हार जाते हैं जे वो आलसी जा कमज़ोर हैं। लेखक कहता है इंसानी जज्बा हिम्मत वो सब तो बलवान है। हिम्मत दे अगे वड्डे वड्डे पैसे वाले वड्डे वड्डे बलशाली हार जाते हैं अगर वो कमज़ोर ते आलसी हैं। हुण बच्चों असी ये पाठ पढ़ांगे। हिम्मत वो इंसानी जज्बा है। जज्बा की हुंदा है? हौसला है जो मनुख नूं पहाड़ा दियां उच्चियां उच्चियां सर करन लई उत्साहित करता है। सर करना जित प्राप्त करना, सर करना जित प्राप्त करता है। जो समुंदर की गहराई नापन लई प्रेरणा देंदा है। गहराई की हुंदी है? समुंदर के अंदर, समुंदर की डूंघाई। गहराई नूं की कहा जाता है? समुंदर की डूंघाई नापन लई प्रेरदा है। जदों डिगदा डिगदा मनुख अपनी मंजिल उत्ते पहुँचता है तो उसकी हिम्मत ही उसकी सहाई हुंदी है। उसकी हिम्मत ही उसकी की हुंदी है? मददगार हुंदी है। हिम्मत वो इंसानी जज्बा है, वो इंसानी हौसला है, वो जनून है, वो ताकत है जो मनुख नूं उच्चियां उच्चियां पहाड़ां ते चढ़न लई उच्ची उच्चियां पहाड़ां नूं जितन लई उत्साहित करता है। जो समुंदर की डूंघाई नापन लई भी प्रेरणा करता है। जदों कोई मनुख डिगदा डिगदा अपनी मंजिल ते पहुँचता है तो उसकी सब तो वड्डी सहाई किहड़ी मददगार किहड़ी चीज़ हुंदी है बच्चों? हिम्मत हुंदी है। दुनिया विच हिम्मत दियां कई मिसालां हैं। जदों हिम्मत कारण कमज़ोर मनुख नूं सफलता प्राप्त कीती होवे, हिम्मत सहारे वो हारी बाजी जित जाता है। जदों हिम्मत जवाब दे जावे तो मनुख जीती हुई बाजी भी हार जाता है। कवि आखदा है इस संसार दे विच मिसालां की हुंदियां? उदाहरणां। हिम्मत दियां कई उदाहरणां हैं। जिहड़ा मनुख हिम्मत कारण कमज़ोर मनुख नूं सफलता प्राप्त कीती होवे, हिम्मत सहारे वो बाजी जित लैंदा है। जदों हिम्मत जवाब दे जावे तो मनुख अपने आप ही हार जाता है। लड़ाई के मैदान में जरनैल की हल्लाशेरी सैनिकां अंदर जोश ते उत्साह भर देंदी है। सियाने आखदे हैं जंग हथियारां नाल नहीं हिम्मत ते दलेरी दे नाल जीती जाती है। लड़ाई के मैदान में जिहड़ा उन्हां दा जरनैल हुंदा, जिहड़ा सैनिक दा सभापति हुंदा, वो हल्लाशेरी करके ही सैनिकां दे भी अंदर जोश ते उत्साह भरदा है।
ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨ 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। 1965 ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਦਰੇਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਿਕ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਨ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਦਰੇਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕ ਸੈਨਿਕ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿਰਫ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਲਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਦਰੇਕਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਬੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੰਘ। ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਵਿੱਚ 1975 ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹਾਕੀ ਕੱਪ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਵਾ ਗਈ। 1975 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਬੱਚੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੇੜੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਮਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ। ਬੱਚੋ, ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੋ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲ ਵਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਲ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੱਕੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਮੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।